أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ويسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو آج کے سبق اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے سبق نمبر 13 کا پارٹ اے یعنی اے پارٹ دیکھتے ہیں. تو اے پارٹ میں ہم کیا کریں گے جی؟ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس پڑھیں گے جو قرآن مجید کی آخری سورت ہے. اور جو اس کا بی پارٹ ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم گرامر میں آج فعل مضارع کو کنٹینیو رکھیں گے. اور اس میں آج جو ہے دوسرا ہم سیٹ لیں گے اور نکات تعلیم یا شوق بھی ہوگا. اور اس سبق میں انشاءاللہ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 473 بار آئے ہیں. تو ٹوٹل جب آپ یہ 13 اسباق ختم کر چکے ہوں گے تو ان 13 اسباق کو ملا کے آپ کل 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 32,111 بار آئے ہیں. الحمدللہ. 7 ہومورک آپ نے یاد رکھنے ہیں. 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا. اور اب تو آپ نے جو ہے صورتوں کی جو ہے مترجمہ اور تشریح ساتھ ساتھ اس کے اسباق ملنا شروع کر دیے ہیں. تو آپ اس کو زیادہ اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ لازمی صورتوں کی بھی تلاوت کریں. اور ساتھ ہی یہ لازمی یاد رکھیں کہ آپ منتخب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. اور 2 دعائیں، ایک اپنے لیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دوسری کہ اللہ ہم سب کو مل کر اس قرآن کلاس میں سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما، ہماری مدد عطا فرما کر. پاکٹ بک انتہائی اہم ہے. اس کو اپنے جیب میں رکھیں، بس میں رکھیں. اور جب آپ کو موقع ملے تو 1 یا 2 منٹ ہی بے شک دیکھ لیں. لیکن وہ جب آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے، جیسے آج سبق پڑھا ہے، تو اس کے بعد آپ اس کو نکال کے 1 2 منٹ میں بھی آپ ریوائز کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ بڑھ جائے گی. تو آج کا ہم سورۃ الناس، سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. قل اور قالو قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. تو قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. ہم یہ اس کو پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. اور پیچھے بھی جو 2 صورتیں تھیں اس میں بھی قول کا مطلب کہہ دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے. اعوذ، یہ بھی آپ جانتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان سے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں ہو سکتے ہیں. بربی، برب الناس. بربی 2 ٹکڑے، بی اور رب. بی کا مطلب کی اور رب کا مطلب رب. بی ربی رب کی، الناس لوگوں کے، الناس لوگوں کے رب. آپ اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی مکمل جو ہے اسباق لے چکے ہیں کہ جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پروٹیکٹ کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا. اس کی ہم تشریح اچھے انداز سے کر چکے ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ جب رب کو پڑھیں گے تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لوگوں کے رب کی، ناس کا مطلب لوگوں کا، اور بھی رب رب، رب کی، لوگوں کے رب کی. ناس جیسے آپ اردو میں ہم انسان کہتے ہیں، کسی ایک آدمی کو انسان کہتے ہیں. زیادہ لوگوں تو ہم کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناس. عربی میں زیادہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ناس. تو انسان اور اس کی جمع ہوگی ناس. تو اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو زندگی ملے گی کیسے آئیں. تو سب سے پہلے تو جب جب ہم پڑھیں گے آیت مبارکہ، اس کا مطالعہ کریں گے، تو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں. یہ فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں،
बाज शर पसंद इंसानों में, हासिदों में, वायरसों में हम घिरे हुए हैं। अपने आप को ये तस्वर में लेके आएंगे कि हम मुख्तलिफ किस्म के इन जो शरूर में है वो घिरे हुए हैं, मुख्तलिफ फितनों में और मुख्तलिफ आफात में घिरे हुए हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हम तस्वर करेंगे, उसके बाद एहसास करेंगे कि कोई ऐसी जो है वो ताकत मौजूद है, वो रब है। उस रब की अजमत को महसूस करते हुए कि जिसने आज तक हमें हिफाजत दी हुई है, तो अल्लाह ताला से हम दरख्वास्त करें कि अल्लाह तू ही हमें अपनी हिफाजत में रख इन फितनों से, इन सारे शरूर से जो है। और जो आज तक वो हमारी हिफाजत कर भी रहा है। तो इस तस्वर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। और वो लोगों का रब है, 700 करोड़ लोगों का, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आ रही है कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया बिरब्बिल मुस्लिमीन, बिरब्बिल मुमिनीन, बल्कि ये कहा गया बिरब्बिन नास। तो इस पे जरा गौर करें, कितनी इसके अंदर वो, इस बात के अंदर गहराई है, कितनी मोहब्बत है कि वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, कि सिर्फ जो उसकी जो है ना, मुसलमानों का जिन्होंने कलमा पढ़ लिया या मोमिन है जिन्होंने दिल से उसको तस्लीम कर लिया, बल्कि वो रब पूरे लोगों का है, जो उसको नहीं मानते उनका भी ख्याल रखता है, उनका भी मोहब्बत के साथ ख्याल रखता है। और हम जैसे नाफरमान लोगों का भी कितनी मोहब्बत से ख्याल रखता है। तो अल्लाह तेरा शुक्र है। और आप जो है इसको इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे, बिरब्बिन नास को जरा जहन में रखते हुए कि वो तमाम इंसानियत का जो है वो रब है। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने भी आने वाले हैं, इसके बाद भी वही रब है, एक ही रब है। लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और जमीन की गर्दिश का, मौसमों का इंतजाम सब करने वाला, यानी इसको सब तसव्वुर में लेके आएंगे तो उसके कितने ज्यादा इनामात हैं। और सबका ख्याल रखने वाला, हर एक का ख्याल रखने वाला, हर एक के जिस्म के जरे जरे की परवरिश करने वाला। तो जब इस अंदाज से हम इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम दिल से अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे और उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, और उसकी हिफाजत में भी जो है वो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से आएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल भी फरमाए, आमीन। तो इसको इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। कुल कह दीजिए, आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास रब की लोगों के, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के, बिरब्बिन नास रब की लोगों के, बिरब्बिन नास रब की लोगों के। एक दो मुकम्मल पढ़ते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। अल्लिम सिखाइए, आप इसको पढ़ें जहाँ बैठे हैं, तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करते हुए। चलिए अगली आयत लेते हैं। मलिक नास, इलाहिन्नास, दो आयत हैं। तो बादशाह की, लोगों के माबूद की, यानी मैं पनाह में आता हूँ लोगों के, पहले रब की बात हो रही थी, अब दो बातें और हो रही है कि वो रब क्या है, वो बादशाह है लोगों का, और वो माबूद भी है, हम उस सब लोग उसी की इबादत करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है मलिक। इससे पहले हमने पढ़ा था मालिक, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था सूरह फातिहा, तो उसमें पढ़ा था मालिकी यौमिद्दीन, तो वो था मालिक, मीम के ऊपर खड़ी जबर थी, मालिक। ठीक है ना, या मीम अलिफ मा भी पढ़ सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है कि मलिक, एक होता है मलिक जिसका मतलब है बादशाह, जो यहाँ पे आ रहा है मलिक, ये आपने ख्याल रखना है, मीम जबर और लाम के नीचे जेर है, तो ये क्या होगा, बादशाह मलिक। और एक होता है मलक, लाम के ऊपर जबर है, जिसकी जमा मलाइका होती है, और ये होता है फरिश्ता, मलक फरिश्ते को कहते हैं। और एक हम जो पढ़ चुके हैं सूरह फातिहा में, मालिक, मीम जबर अलिफ भी पढ़ते हैं, और बात बात इसको मीम खड़ी जबर पढ़ते हैं, वो तो खड़ी जबर का मतलब भी अलिफ ही होता है, उसकी साउंड वो अलिफ के बराबर होती है। तो मालिक, मालिक है, ठीक है, मालिक है, यानी जिसकी मलकियत में कोई चीज होती है। या जैसे नीचे मिल्क आ रहा है, तो किसी की मलकियत में किसी चीज का होता है। ये आप तीन वर्ड्स को याद रखें, मलिक, मलक और मालिक। तो मिल्क असल में मालिक से ही निकला है। ठीक है जी, तो ये आपने इसको एक दफा फिर इसको रिपीट करते हैं। मलिक का मतलब है बादशाह, मलिक, मीम जबर लाम जेर, मलिक। और मलक का मतलब है फरिश्ता, जिसकी जमा होती है मलाइका। और मालिक, इसको लंबा करके पढ़ेंगे, मालिक, ये मालिक है जो किसी की मलकियत में कोई चीज होती है, उर्दू में भी हम मालिक कहते हैं। और यहाँ पे जो मलाइका जमा लिखी गई है फरिश्ते की, मलक की, उसमें जो गोलता है वो मुअन्नस की नहीं है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, क्योंकि अमूमन जो गोलता आती है वो वाहिद में आती है, मुअन्नस में, है ना। जैसे आपने पढ़ा था मुस्लिमा, तो वो वाहिद थी, तो मलाइका जमा है। इस तरह की बाजू का जमा होती है जिसमें गोलता होती है, तो वो मुअन्नस नहीं होती, तो मलाइका मुअन्नस नहीं है। क्योंकि हम इसकी वाहिद देखते हैं तो वाहिद में कोई मुअन्नस की निशानी नहीं पाई जा रही। वैसे भी फरिश्ता मुअन्नस नहीं मुज़क्कर है, तो ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद नास है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इंसान,
एक आदमी, और नास ज्यादा लोग। मालिक नास बादशाह की लोगों के, तो आपने याद रखना है मालिक बादशाह, मालिक बादशाह, और मालिक, मालिक उसका मीनिंग होगा। इलाह नास हम पढ़ चुके हैं, ये भी इलाह, तो इलाह का मतलब होता है माबूद, जैसे हमने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इलाह का मतलब माबूद, जिसकी इबादत की जाए। और इसकी जमा क्या होगी? इलाहून नहीं होगी या इलाही नहीं होगी, बल्कि इसकी जमा भी जमा मुकस्सर होगी, आलिहतुन। इलाह की जमा आलिहतुन। तो ये आपने याद रखना है। और इसके आखिर पे भी जो गोलता है, ये मुअन्नस की नहीं, आलिहतुन, क्योंकि ये जमा आ रही है, वाहिद नहीं है। और इसकी जमा देखेंगे, जब भी ये देखना हो कि मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये अक्सर अल्फाज को अगर हम देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लिहाज से, सर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें देखते हैं कि उसकी वाहिद क्या है, तो पहले उसकी वाहिद की तरफ जाते हैं। तो आलिहा की वाहिद की तरफ जाएंगे तो वो इलाहुन है, उसमें कोई मुअन्नस की निशानी भी नहीं पाई जा रही, इसलिए हम इसको कहेंगे ये आलिहा, तो उनमें जो गोल था ये मुअन्नस की नहीं है। इलाह की जमा आलिहा। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं जी। तो रब वही, बादशाह भी उसी को होना चाहिए। जब रब वही है, जरे जरे की परवरिश करने वाला है, हमारा ख्याल रखने वाला है, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है, और ताकत वाला है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो बादशाह भी उसी को ही होना चाहिए। आम सी बात है, ये नेचुरल बात है। तो तसव्वुर हम करेंगे कि सच्चा बादशाह वही है जिसके इख्तियार में सब कुछ हो। तो ऐ अल्लाह, मुझको तुझे सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे हर कानून को मानने की तौफीक दे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे इस तसव्वुर के साथ, हमें अल्लाह ताला अपने आप को सच्चा बादशाह, तो वो तभी होगा जब हम अल्लाह ताला के कानून को मानने की जो है वो कोशिश भी करेंगे, और अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा। तो इसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ी कि वही लोगों का बादशाह भी है, और लोगों का माबूद भी वही है, उसी की परस्तिश करनी चाहिए, उसके अलावा किसी की परस्तिश नहीं है। पढ़ते हैं जी। मालिकी, बादशाह की, अन्नास लोगों के, मालिक अन्नास बादशाह की लोगों के, मालिक अन्नास बादशाह की लोगों के, इलाहिन्नास माबूद की लोगों के, इलाहिन्नास माबूद की लोगों के। कमल लिख दो पड़े जी। मालिक अन्नास बादशाह की लोगों के, इलाहिन्नास लोगों के, माबूद की या माबूद की, माबूद के लोगों की। तो इसको उर्दू में सही करने के लिए हम पहले लेते हैं लोगों को पहले लेते हैं, माबूद को बाद में लेते हैं, ताकि हमारा तर्जमा जो है वो सही हो जाए। पिछले को भी हम सही कर सकते हैं कि लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अल्ले इसको पढ़िए आप, काइंडली इसको लाजमी एक रिपीट किया करें तसव्वुर और एहसास के साथ। चले जी, अगली आयत लेते हैं। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, शर से, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के। मिन शर, मिन आप जानते हैं, से शर, ये हम कल पढ़ चुके हैं शर। शर उर्दू में भी शर कहते हैं, और शर के हमने दो मीनिंग्स पढ़े थे। किसी को याद है कि ये दो मीनिंग्स कौन से हैं? चैट बॉक्स में बता सकते हैं ना, माइक अनम्यूट करके कोई बताना बुराई, चाहे तो। बुराई और तकलीफ। बुराई और बुराई और तकलीफ। तकलीफ, एक्सीलेंट, जजाकल्लाह सिस्टर। बुराई और तकलीफ। तो शर उर्दू का भी लफ्ज है। शर से किसके? अच्छा, आउज़ु बिल मिन आप याद रख सकते हैं, मिन कहाँ से हम याद रखा था? मिन का मतलब से, आउज़ु बिल्लाहि मिन, पनाह में आता हूँ से शैतान, मिन शैतान, शैतान से, तो मिन यहाँ से याद रखेंगे। शर के दो मीनिंग हम कल पढ़ चुके हैं, बुराई और तकलीफ। कोई भी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए उसे भी हम शर कहेंगे। ऐसी चीज चाहे वो देखने में अच्छी हो, जैसे बाज गुनाह होते हैं, शर का मतलब हम ये भी लेंगे तीसरा, कि वो चीज, कोई भी ऐसी चीज जो तकलीफ और बुराई की तरफ ले जाती है, वो भी शर है, चाहे वो देखने में चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो जैसे कि बाज गुनाह होते हैं। तो अल वसवास, यहाँ से आपको नजर आ रहा है। अल वसवास जब हम देखते हैं तो हमने पढ़ा था, लफ्ज या कलमा तीन तरह का हो सकता है कुरान में, या अरबी में लफ्ज या कलमा की कितनी किस्में होती हैं? तीन पढ़ी थी, कि या वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अल वसवास इसमें फेल है, हर्फ है? इसमें इसमें, इसमें। एक्सीलेंट ब्रदर। तो ये इसमें। वामिक भाई आप बताएं कि ये कैसे इसमें, आपको कैसे पता चला? अलिफ लाम लगा हुआ है शुरू में। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। अलिफ लाम शुरू में लगा हो तो उससे आपको पता चल गया कि ये इसमें, तो इस तरीके से आप इनको भी देखा करें। तो मिन हमने पढ़ा था, मिन क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है? हर्फ। हर्फ है, हर्फ है। हर्फ है, क्योंकि ये मिला भी रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है। और वैसे भी हमने हरूफ पढ़े थे, तो हरूफ में याद भी होने चाहिए कि ये पिछले से भी हमें मिला रहा है, ठीक है ना, पिछली आयत के साथ। और ये हरूफ वैसे भी हमें याद होने चाहिए, ये जो है हरूफ जारा भी इसको कहते हैं, हरूफ जारा। तो चले जी, अल वसवास, वसवसा उर्दू में भी हम कहते हैं वसवसा, तो अरबी में भी वही है वसवास, बार बार वसवसा डालने वाला। वसवास का मतलब है बार बार वसवसा डालने वाला।
वसवसा क्या है? कि बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाली जाए कि महसूस भी ना हो। यानी ऐसे तरीके से दिल में कोई चीज डाली जाए, बुरी बात, कि वो महसूस भी ना हो। तो हो सकता है कि काफी ऐसी बातें ऐसी होती हैं जो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे दिल में वो डाली जा रही थी। तो वो जो डालने वाला है उसके शर से हम पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह ताला की पनाह में आ रहे हैं। तो खन्नास क्या है जी? ये नया लफ्ज है, इसको जरा देखें। खन्नास के दो मीनिंग्स है। यानी यहाँ पे लिखा है पीछे हट जाने वाला। तो पीछे हट जाने वाला क्या है? एक होगा जाहिर हो जाने के बाद, होने के बाद फिर पीछे, यानी कोई जाहिर हो सामने और फिर पीछे हट जाए तो उसको कहेंगे खन्नास, या सिंपल पीछे हट जाने वाला। ठीक है जी, तो ये दो मीनिंग याद रखने हैं। इस तरह के सवाल अक्सर आपके उसमें आ जाते हैं, तो आप इसको बार बार रिपीट किया करें। खन्नास के दो मीनिंग्स: नंबर एक, जाहिर होने के बाद पीछे हटने वाला, छुपने वाला। जाहिर होने के बाद छुपने वाला। नंबर दो, पीछे हट जाने वाला। एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। खन्नास, जाहिर होने के बाद छुपने वाला। दूसरा मीनिंग, पीछे हट जाने वाला। तो खन्नास का ये मतलब है। वसवास, वसवा डालने वाला। खन्नास, पीछे हट जाने वाला। शर से किसके? वसवास और खन्नास के। तो ये दो बातें हो रही हैं। तो शैतान हमेशा इन दो हालतों में से एक हालत में होता है। यानी खन्नास की यहाँ पे जो बात रही वसवास और खन्नास की, या तो वो आपके दिल में वसवसा डाल रहा है। तो वसवसा कब डालता है? जब अल्लाह को हम भूल जाते हैं, जब अल्लाह की याद से हम गाफिल हो जाते हैं, तो वो हमारे दिल में वसवसा डाल देता है। और खन्नास कब होता है? जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो वो पीछे हट जाता है। खन्नास क्या होता है? जब वो हम अल्लाह ताला को, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो वो पीछे हट जाता है। तो यहाँ से देखें कि हम कैसे शैतान से बच सकते हैं। औज़ बिल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को हम आरबी रखें। तो ये आपने याद रखना है। दो दो हालतों में शैतान हो सकता है, वसवास और खन्नास। तो शैतान के हमलों का एहसास कीजिए और दिल से पनाह मांगिए। अल्लाह के जिक्र की अहमियत को महसूस कीजिए। यहाँ से अल्लाह के जिक्र की अहमियत भी आ रही है कि इससे शैतान खन्नास हो जाता है, पीछे हट जाता है, छुप जाता है। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझको भी और आप सबको तौफीक दे कि हम हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें और उसी की पनाह में रहें। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। मिन शर्रि, शर से, अल वसवास, वसवसा डालने वाले के, मिन शर्रिल वसवास, शर से वसवसा डालने वाले के, मिन शर्रिल वसवास, शर से वसवसा डालने वाले के, अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले के, अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले के। मुकम्मल एक दफा इसको दोहराते हैं जी, मेरे साथ पढ़ा करें। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के, पीछे हट जाने वाले के। अल्लिम, सिखाइए, को पढ़िए। अगर आप दो लोग बैठे हैं तो एक दूसरे को बताएंगे, पहला दूसरे को, दूसरा पहले को। या आप जब इसको दोहरा रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस को इस तरीके से किया करें, एक दूसरे को सिखाइए। वैसे भी आप सिखा सकते हैं, घर में एक दूसरे को बता भी सकते हैं। तो यहाँ पे शैतान की दो सूरतें बयान हो रही है, आपने याद रखना। वसवास एक सूरत है, वसवा डालता है जब दिल गाफिल होता है जिक्र से अल्लाह के। और खन्नास पीछे हट जाता है, जब अल्लाह को हम याद करते हैं तो वो पीछे हट जाता है। الذي युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वस्सा डालता है दिलों में लोगों के। अल्लाजी, अच्छा अल्लाजी हम वैसे पढ़ चुके हैं। तो अल्लाजी का मतलब होता है वो जो। ठीक है, अल्लाजी वो जो। कुरान मजीद में अल्लाजी और अल्लाजीना बहुत ज्यादा दफा है। अल्लाजीना ज्यादा की बात होती है, जमा की बात तो हम कहते हैं अल्लाजीना, वो सब लोग जो, वो सब लोग जो, अल्लाजीना। और एक होगा तो हम कहेंगे अल्लाजी वो जो। तो यहाँ पे वो भी आप लगा सकते हैं, वो जो। ठीक है, अल्लाजी वो जो, वो जो युवस्विसु, वस्वसा डालता है। ये हम अभी पढ़ भी रहे हैं। मुजारे तो उसमें शुरू में या लगता है ना, जैसे यफअलु, तो ये उसी तरह या लग रहा है शुरू में। युवस्विसु वो वस्वसा डालता है या डालेगा जैसे था, तो यहाँ पे डालता है। यहाँ पे डालता है प्रेजेंट का मीनिंग होगा। हम मुहावरे को देख के, फिक्र को देख के हम तर्जुमा करेंगे कि वो मुस्तकबिल में जा रहे हैं, माजी में। तो ये मुजारे की बात हो रही है। तो युवस्विसु वो वस्वसा डालता है। अच्छा, वसवास क्या होता है? वसवसा डालने वाला। वसवास क्या होता है? जैसे पीछे पढ़ा हमने, वसवसा डालने वाला। युवस्विसु वसवसा डालता है। तो वसवास फेल नहीं है, और युवस्विस फेल है कि वो डालता है, क्योंकि इसमें काम की बात हो रही है। तो वसवसा डालता है फी सुदूर, दिलों में। फी आप पढ़ चुके हैं। और सुदूर सदर की जमा है, सदर कहते हैं दिल को। ठीक है, सीने को। सदर, सुदूर, सीना या दिल। तो दिल जो है वो सीने के अंदर होता है। तो यहाँ पे सदर की बात हो रही है, तो इसको हम लेंगे, इसका मतलब दिल लेंगे। ठीक है। तो सदर और सुदूर, ये आपने याद रखना है। सदर वाहिद है और सुदूर जमा है, दिलों में। नास लोगों के। तो नास और इंसान कुरान मजीद में तकरीबन 300 बार आया है।
تو اس لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، یعنی تقریباً آپ اس کو کریں تو قرآن جو ہر 2 صفحات پر ایک بار آیا ہے، تو اس کو یاد رکھیں گے۔ ناس، لوگوں زیادہ کی بات ہو رہی ہے، انسان ایک اور ناس زیادہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پہلا قدم کیا ہوتا ہے شیطان کا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد کیا ہے، انسان نیت کرتا ہے، پھر یعنی وسوسہ ڈالنے کے بعد وہ وسوسے کی وجہ سے بندہ نیت کرتا ہے وہ کوئی کام کرنے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد مطلب وہ عمل کرتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے، اور جب وہ بار بار عمل کیا جاتا ہے تو اس سے وہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو شیطان کی جو ہے اس سے بچا، جب وسوسے سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم باقی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ہم پورے دل سے آپ سب لوگ مل کر دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے، ٹھیک ہے، صدور میں، اور سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے، چور، یعنی شیطان جو ہے اس کو چور جہاں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اس کا حملہ جو ہے وہ آنگن یعنی سینہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ خناس ہو جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ اور قرآن میں ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو قرآن ہے وہ دلوں کے لیے جو ہے وہ شفا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور بار بار قرآن کو اچھے انداز سے ہمیں پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کو پورے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ الذی، وہ جو، الذی، وہ جو، الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، دلوں میں لوگوں کے، فی صدور الناس، دلوں میں لوگوں کے، صدور دل، صدور دلوں، صدور دلوں، فی صدور الناس، دلوں میں لوگوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے، علم، سکھائیے، اس کو کائنڈلی پڑھا کریں۔ جب آپ کو علم کہا جاتا ہے پورے تصور اور احساس کے ساتھ اور ورڈ بائی ورڈ میننگس کو دیکھتے ہوئے پڑھا کریں، اس کی پریکٹس کیا جا کریں۔ یہ 10 سیکنڈ آپ کے لیے ویسے ہوتے ہیں، تو اس کو 10 سیکنڈ تک آپ ریپیٹ ریوائز کیا کریں۔ من الجنت والناس، سے، جنوں میں اور انسانوں میں سے، یعنی وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے یا خناس ہے وہ کہاں کس میں سے ہے؟ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ من الجنت، جنوں سے، جنہ، جن کو کہتے ہیں جنوں سے۔ اور اچھا یہاں پہ یہ ایک نیچے ورڈ آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اکثر آتا ہے یہ، آپ ویسے اس کو ہم آگے دیکھیں گے، جیم نون نون، تو یہ اکثر جو ہے اس میں آئے گا، اسماء یا افعال ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، یہ اس مادے سے یہ چیز بنا ہے، جیم نون نون، یہ اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اور بھی ورڈز بن سکتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس کو آگے بھی ہم دیکھیں گے، ابھی ہم اس کو زیادہ نہیں کرتے، آگے اس مادے کو ہم دیکھیں گے کہ یہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اس کو کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ، جیسے جیسے آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناس قرآن کے آخر میں ہے، یعنی یہ سورہ ناس ہے یہ قرآن کی آخری سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم ختم بھی ہو جائے، آپ شیطان سے آپ کو لڑنا پڑے گا اپنی موت تک۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن ختم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں آخر پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن ختم ہو رہا ہے، کہ ہمیں شیطان سے پھر بھی ہمیں حفاظت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہیے شیطان سے۔ تو یہ جب آخر میں بات ہو رہی ہے، قرآن ختم ہونے پہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، تو اس کی افادیت کو سمجھے اور شیطان کی خطرناکی کو سمجھے کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس کے ذکر کے ذریعے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں تو شیطان سے اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں محفوظ رکھ اور اپنی پناہ میں رکھ۔ صرف یہی علاج ہے کہ ہم شیطان سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ ایک جن، یعنی شیطان جو ہے وہ جن کی صورت میں ہے، موجود ہے، اور وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی موجودگی کو، جو ہمارے ساتھ موجود ہے شیطان کی صورت میں، جن اس کی موجودگی کو ہم ہر وقت احساس کریں گے کہ وہ ہمارے اوپر جو وہ حملے کر رہا ہے، مسلسل حملے کر رہا ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، ہر وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔ انسانی وسواس کون سے ہوتے ہیں؟ ہر دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے والی بات ہوتی ہے، وہ شیطانوں کی مجالس ہے، ان سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں
کہ جو ہمارے ساتھ جو ہو سکتے ہیں شیطان جن کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور جو وہ ہمارے ساتھ ہمارے گروپس ہیں، دوست ہیں، ایسے جو ہمیں اس طرح کی چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے. جیسے میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات رسالے وغیرہ ہیں، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو غلط راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کی طرف پر کام کر رہا ہے، اس طرح کی مثالیں کافی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو وہ خطرناک ہو سکتی ہیں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ جیسے پکوان تو کبھی فیشن، کبھی صحت، کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات فری کے نام پر اسلامی اقدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا جو وہ کام ایک طریقے سے یہ ہے، ان کا شاید مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیں. تو خدا کے سے ہٹ کر جو بھی قانون کی بات کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رول جو ہے وہ اللہ کا رول، اللہ کا قانون سب سے بہترین قانون ہے. تو اس سے جو ہٹ کر بات کرتا ہے، تو وہ سارے انسان یہاں شریعت کے سزا کے قانون پر نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا. جیسے یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے، انسان کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی. بظاہر ہمیں یہ بڑے عجیب سے قانون لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس کی حکمت کو وہی سمجھ سکتا ہے. ہم تو وہ چھوٹے بچے کی طرح ہیں جس کو ماں باپ کسی چیز سے روکتے ہیں، تو وہ بچہ شاید نہیں روکتا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہی ہے. میں تو اکثر یہی سمجھتا ہوں. تو ہم تو اسی طرح ہی ہیں، ایک بچے کی طرح ہیں جو ہمیں آگے کا پتہ نہیں ہے. ہماری سوچ محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قانون بنائے، بظاہر ہمیں اس میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہمارے لیے سخت ہیں، لیکن وہ اللہ کا قانون ہے اور ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ مختلف الگ الگ انداز سے شکوہ جو ہے وہ شکوک کو ڈالیں گے. ہم انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ جو ہے اس کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے لیں گے. تو یہاں پہ سورہ ناس اور سورہ فلق کا ہم ذرا کمپیئر کر لیتے ہیں کہ سورہ ناس جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، سورہ فلق پڑھی تھی پہلے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تین جو ہے وہ سورہ فلق میں ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ پہلی جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ سورہ فلق، تین ہم نے اس میں پڑھے تھے. کہاں گیا جی؟ تین ہم نے شرور سے پناہ مانگی تھی سورہ فلق میں. ٹھیک ہے جی. تین شرور کا ذکر تھا. اور کون کون سے تھے؟ غاسق اذا وقب، اندھیرا جب چھا جائے، نفاثات فی العقد، جادوگر یا جادوگرنیاں جب وہ گھروں میں جو ہے وہ پھونکے مارتی ہیں، اور حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے. تو تین شرور سے ہم نے پناہ مانگی جو ہے پناہ میں آئے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جو، اور اس میں ایک صفت بیان ہوئی تھی، برب الفلق، کہ صبح کا رب. تو یہاں پہ ایک صفت بیان ہوئی تھی اور تین شرور. ٹھیک ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اکثر نقصان صرف دنیا میں ہی ہوتا ہے. یہ جو شرور ہے تین، ان کا اکثر نقصان دنیا میں ہوتا ہے. جبکہ آج جو ہم نے پڑھی ہے سورہ الناس، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک شر کا ذکر ہے. اور وہ کون سا شر ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والا، وسوسے کے شر سے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو شر ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان ہے. یہ جو شر ہم نے بیان کیا اس کا نقصان آخرت میں ہے، اور یہ جو شرور تھے ان کا نقصان دنیا میں ہے. اور یہاں پہ جو صفات بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تین ہوئی ہے: رب الناس، لوگوں کا رب، مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تین صفات ہیں اس میں. آج کی جو صورت ہے سورہ الناس، اور کل کی صورت میں تین شرور سے پناہ مانگی تھی، اور کل کی صورت میں ایک صفت تھی، اور آج کی صورت میں ایک شر سے ہم نے پناہ مانگی. اور آج کی جو صورت میں جو شر ہے وہ آخرت کا نقصان ہے، اور جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں جو شرور ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اہم صورتیں ہیں. اور آپ نے اس کو دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو پڑھا تھا معوذتین. یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کل کہا تھا کہ ان صورتوں کو، دو صورتوں کو، قل اعوذ برب الفلق یعنی فلق صورت، اور ناس، ان کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. یہ سوال آ سکتے ہیں آپ کے. معوذتین یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو اس کو زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے. یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی ہر نماز کے بعد آپ نے تین بار پڑھنی ہے، سوری، ہر نماز کے بعد یہ تین صورتیں پڑھنی ہے: معوذتین یہ جو دو صورتیں، اور قل هو اللہ احد. اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھنی ہے. اور سونے سے پہلے بھی کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے یہ تینوں صورتیں ہم پڑھیں گے. یعنی تیسری سے مراد ہے قل هو اللہ احد، اس کے ساتھ ملا کے معوذتین کے ساتھ قل هو اللہ احد ملا کر. تو پورے تصور اور احساس کا آخری آیت کو پڑھتے ہیں جی. من الجنت والناس، من الجنہ جنوں سے، من الجنہ جنوں سے، والناس اور انسانوں میں سے. یعنی وہ جو غصہ ڈالتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. من الجنت والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. علم سکھائیے.
تو سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بہترین فارمولہ ہے تمام شرور سے بچنے کا، یہاں پہ جو بات ہوئی، اور بالخصوص جو ہے وہ وسوسوں کے شر سے، بالخصوص کون سا ہے جی؟ من شر الوسواس الخناس، تو وسوسوں کے شر سے بچنے کا یہ ایک فارمولہ ہے۔ تو اس صورت کو زندگی میں لے کے آئیے۔ کیا سورہ ناس اور اعوذ باللہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، سوچوں گا مطالعہ میں کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ میں اس کو پڑھ سکوں، اور احتساب کروں گا میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، کیوں؟ بری صحبت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی۔ تو یہ جو ہے اس کو بھی ہم سوچیں گے آپ اور میں سب، اور پھر پلان بنائیں گے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزیں ہٹانے کا، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس پیغام کو انشاءاللہ پہنچائیں گے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، حکمت کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو مختصر سا بریک لیتے ہیں بالکل، پھر اس کے بعد گرامر کو کنٹ۔ تو ہمارا گرامر پارٹ سبق نمبر 13 کا بی پارٹ، جس میں آج ہم گرامر دیکھیں گے۔ تو وہی کوشش کیا کریں کہ جب ہم یہ سٹارٹ کریں تو ویسے تو ہم 3 گہری سانسیں لے لیں، یا کم از کم ایک جو ہے نا وہ گہری سانس لیں، سانس کو روکے رکھیں، اور کچھ دیر پھر اس کو ریلیز کریں، تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ گرامر کو اچھے انداز سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ تو عمل کیا کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا یہ جو ہے طریقہ کار۔ تو آج کے جو گرامر ہے اس میں فعل مضارع ہم شروع کر چکے تھے ہم، تو اس میں آج دوسرا سیٹ پڑھیں گے ہم۔ دوسرا سیٹ ہم نے پڑھا تھا ناصرہ، خالقہ، ذاکر، عبدہ، اس سے ہم ینصر، یخلق، یذکر، یعبد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹی پی آئی میرے ساتھ مل کر سب لوگ کریں جی۔ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور کیسے کرتے ہیں جی؟ اشارہ کر کے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور سب مل کر کیجیے۔ ہم نے پڑھا کوئی بھی لفظ یا کلمہ جو وہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے عربی میں، اسم ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، حرف ہو سکتا ہے۔ کون سے جی الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، یہ 3 طرح کے ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی آپ پریکٹس کر رہے تھے، آپ نے بتایا ایک اسم تھا، ایک حرف تھا، تو یہ آپ دیکھ کے آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے مصحف سے۔ اسم کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے، جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہے مسلم، مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ شروع میں ال، آخر پہ ان، ان، یا اون، اینات، جیسے المسلم، مسلمن، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات۔ اور فعل کیا ہے؟ جیسے کسی کام کے کرنے ہونے کا پتہ چلے، جیسے فتح، اس نے کھولا، اور زمانہ بھی پہ آ جائے، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، فتح، اس نے کھولا۔ یا مضارع کی کریں گے تو یفتح، وہ کھولتا یا کھولے گا۔ اور حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو ملائے، یا جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے آٹومیٹیکلی۔ فعل ہم پڑھ رہے تھے، تو فعل جو ہے وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، فعل، فتح، نصر، ضرب، سر یہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اور فعل کی مزید ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں: فعل ماضی جو ہو گیا، گزر گیا، ٹھیک ہے، پرفیکٹ ٹینس، اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ تو فعل ماضی ہمارا ہو گیا تھا، فعل مضارع ہم شروع کر چکے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں، پہلے اعادہ کر لیتے ہیں۔ فعل ماضی ابھی ٹائم ہمارے پاس کچھ ہے، آج ہم نے 6:15 پہ شروع کیا تھا۔ چلو چلیں جی، فعل ماضی مجھے کوئی کروا دے کوئکلی، کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کریں جی۔ سسٹر منال آپ کروا دیں فعل ماضی۔ باقی سب لوگوں سے گزارش ہے، 1 منٹ، مجھے 1 منٹ دیجیے۔ ہاں چلو، ویڈیو سپاٹ لائٹ نہیں ہوئی تھی یہ؟ اسٹارٹ کرو سر۔ جی سٹارٹ کریں سسٹر جی، فعل ماضی۔ فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ ایکسیلنٹ، چلے آگے کوئی اور؟ سسٹر یاسمین آپ کروا دیں مضارع۔ باقی سب لوگ اشاروں کے ساتھ، اشارہ دیکھنا ہے میرا، آپ صحیح کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چیک بھی کریں گے کہ اشارہ آپ کا صحیح ہے غلط ہے۔ جی سسٹر۔ يفعلوا، يفعلون، تفعلوا، أفعلوا، تفعلون، نفعل۔ جزاک اللہ۔ چلے ایک اور لے لیتے ہیں، سسٹر عافیہ آپ دونوں کروا دیں، یا آپ ماضی کروا دیں سسٹر نظر، آپ دوسرا کروا دیں جی سسٹر عافیہ ماضی کروائیں۔ فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا۔ جزاک اللہ۔ سسٹر نظر آپ دوسرا کروا دیں مضارع اشاروں کے ساتھ سب لوگ۔ يفعلوا، يفعلون، تفعلوا، أفعلوا، نفعلوا، نفعلون، نفعلوا، فعلونا، تفعلونا، نفعلون، نہیں تفعل، تفعلونا، تا ہے، فعلونا نفعل، ٹھیک ہے نا، تا آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں نا، تم، تفعلون،
देखे ना, आलू तफालू तू, तफालू ना तुम, तो वो तुम और तू के शुरू में ता आ रहा है, तो ये आप यहाँ से याद रखते हैं। पर प्रैक्टिस से ये इंशाल्लाह याद हो जाएगी। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा करवा दिया आपने। तो दूसरा सेट हमने पढ़ा था, नासरा खालका ज़करा अबदा, पहले था ना फ़अला फतहा जअला, वो पढ़ा था ना। और अब दूसरा सेट क्या है, नासरा खालका ज़करा अबदा, तो ये हम पढ़ चुके हैं, माजी इसका कर चुके हैं। अब इन सेट में आने वाले अफाल का हम मुदारे करेंगे, दूसरा सेट हमारा जो था। तो देखिए हमने फेल के 4 नमूने पढ़े हैं, फातहा, नसरा, दौरबा, सामिया। ठीक है ना, एक पढ़ा था शुरू में, सेट पढ़ा था जो फातहा उसमें आते थे, और दूसरा पढ़ा था नसरा। चले इसको देखते हैं। फातहा से हमने क्या किया था, फातहा उसने खोला, माजी था, तो मुजारे क्या पढ़ता, यफ्ताहू। फातहा से मुजारे माजी था, उसने खोला, यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा। आज जो हम दूसरा सेट पढ़ रहे हैं वो है नासारा। दूसरा सेट था, उसमें नासारा भी आता है, जाकरा भी आता है, खाला का भी आता है, अबदा, लेकिन हम याद रखेंगे नासारा से। दूसरे सेट को कहां से याद रखेंगे, नासारा से। तो नासारा जो सेट है उससे क्या बनेगा, नासारा उसने मदद की। अगर ऊपर देखें तो फातहा से हमने किया था यफ्ताहू, तो नासारा से उस हिसाब से देखें तो बनना चाहिए यनसरू। तो यहाँ पे क्या है, यनसरू नहीं है, यफ्ताहू की तरह नहीं है, बल्कि यनसुरू है। तो क्या चेंज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, मुख्तलिफ क्या है, वो बता सकते हैं मुझे। स्वाद पेश पर पेश पेश है। पेश एक्सीलेंट जी। तो ये जो ऊपर फा के ऊपर जो आपको रेड नजर आ रहा है हाईलाइटेड, इसका मतलब ये है कि वहां पे जबर थी, यहाँ पे सेकंड लास्ट पे, सेकंड लास्ट है कि ना, आखिरी और फिर आखिरी से पहला, तो इसके ऊपर जबर थी, इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर जबर थी, और इसके ऊपर पेश आ गई है। तो ये आपने याद रखना है, जो भी दूसरे सेट में आएंगे उन सब पे पेश होगी दूसरे पे। जैसे नासारा से यनसुरु, ज़ाकारा से यज़कुरु, ठीक है। इसी तरह खलका से यखलुकु, यखलकु नहीं होगा, लेकिन जो पहले थे हमारे वो था फातहा से यफ्ताहु, जअला से यजअलु, यजउलु नहीं होगा, यजअलु, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था ना, और क्या पढ़ा था हमने, फआला से यफअलु, यफउलु नहीं होगा, ऐन के ऊपर पेश होगी, जबर होगी, तो ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा इसके कोड है, ये हम याद रखेंगे। पहला सेट जो हमने पढ़ा था फातहा, उसका कोड है फा, ये कोड है, ये क्या है जी, इसको हम कोड को याद रखेंगे। पहला सेट फातहा, उसमें चाहे जितने भी आ रहे हैं, नसा, फातहा और जआला, फआला, उन सब का कोड हम फातहा से याद रखेंगे, फा से। और दूसरा जो हमने सेट पढ़ा है, ये दूसरा सेट है, इसका कोड है नासारा, चाहे इस पे जाकरा, खाला का, अबदा जो भी होंगे उसका कोड हम कहेंगे ये नासारा, प्यारे और नासारा का कोड नून है। तो ये आपने याद रखना है। तो आज इंशाल्लाह हम करेंगे नसारा और यनसुरु, इस तरह इस पैटर्न पे आने वाले इसी सेट में जो और है वो भी हम देखेंगे। तो ये एक बाब हो गया, ठीक है, ये एक बाब है, और ये दूसरा बाब है, इसको बाब भी कहते हैं, सेट या बाब, ठीक है जी। तो ये हमारी आसानी के लिए, ताकि हमें अच्छे तरीके से ग्रामर याद हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको ये चीजें बहुत फायदा देंगी बाद में, ये अबवाब जो है। तो हम पढ़ चुके थे नसारा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतो, नसरना, ये हमारा हो चुका था मासी का। अब हम चलते हैं जी मुदारे, ठीक है। ये था, उसने मदद की, नसारा उसने मदद की, इशारा नीचे था, उसने मदद की। अब हम कहते हैं इशारा ऊपर करके हम कहते हैं वो मदद करता है या करेगा, तो क्या हो जाएगा, नसारा से यनसुरु, यनसुरु, ठीक है। इस तरह यनसुरुना, वो सब मदद करते हैं। मेरे साथ दोहराएं आप जहां बैठे हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, इशारा ऊपर, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरुना आप सब मदद करते हैं, और ननसुरु, ननसुरुना नहीं बल्कि ननसुरु मैं हम सब मदद करते हैं, ठीक है जी। अब आप जहां बैठे हैं मेरे साथ, आपने तर्जमा करना है, मैं बोलता हूँ तर्जमा करना है। यनसुरु वो मदद करता है, ये करेगा। यनसुरुना सब मदद करते हैं, ये करेंगे। तनसुरु आप मदद करते हैं, ये करोगे। यानी तू मदद करता है, ये भी कह दे तो बेहतर है, तू मदद करता है, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। अनसुरु मैं मदद करता हूँ, ये करूंगा। तनसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, या तुम सब मदद करते हो या करोगे। ननसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे, यानी दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, करेंगे या करते हैं। चलें जी, इसको मेरी गुजारिश है सबसे, जो भी आदमी पढ़ रहा हो, बाकी सब लोग इशारों के साथ, सही इशारों के साथ इसको किया करें, ये आपका फायदा है, आगे इंशाल्लाह ये चीजें आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। चलें जी, सिस्टर नजर का सबसे पहले हैंड रेज है, आप करवा दें सिस्टर मुजाहिर। यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु।
जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो क्योंकि आपको तर्जुमा आ रहा है कि वो मदद करता है या करेगा, तो अब इशारों से पता चल रहा है, तो तर्जुमा अभी आप ना करें बेशक, लेकिन वैसे आपको तर्जुमा आपके जहन में होना चाहिए। जी सिस्टर मनाल, आप करवा दें क्विकली, बाकी सब लोग एक्शन के साथ इसको करेंगे। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर उरूज, आप करवा दें एक दफा जल्दी से, यनसुरु। अपना माइक अनम्यूट कीजिए सिस्टर उरूज। ينشرون تنشر أنشر تنشرون ننشر ननसुरु, नून शुरू में पेश ना डालें, शुरू में जबर है सबके ऊपर, ठीक है ना। यनसुरूना, तनसुरु, अनसुरु, तो ये शुरू में जबर है सब पे। चले, जजाकल्लाह सिस्टर। ये सिस्टर वानिया वासिफ है, आप करवा दे एक दफा, और ब्रदर में से भी आनी चाहिए कुछ ना हो। ये सिस्टर वानिया। ينصر ينصرون जबर تنصر जबर, यन सुरु, यून नहीं, यन। जी तनसुरु। ينصرون चले आगे चले। تنصروا أن أنصروا تنصرون ننصروا जजाकल्लाह। चले आप आगे, ब्रदर में से एक ले लेते हैं, बाकी लोग इंशाल्लाह आगे आपको मौका देते हैं, आगे और भी टेबल है। तो ब्रदर निजाम, आप करवा दें एक दफा। ब्रदर निजाम, आपका माइक म्यूट है। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। जजाकल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा करवा दिया आपने। जी सिस्टर यास्मीन, आप क्विकली करवाना है, कितना तेजी से करवा सकती हैं आप? जी माइक अपना अनम्यूट कीजिए सिस्टर यास्मीन। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। जजाकल्लाह, एक्सीलेंट। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप तेजी से करवाएंगे। देखे ना, यनसुरु यनसुरु न तनसुरु, अनसुरु तनसुरु न ननसुरु, तो ये आपकी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह ये चीजें तेजी से करवाने का मतलब ये है कि आपको टेबल अच्छे तरीके से याद हो गए पक्के। तो ये इस तरीके से हमने करने हैं। शुरू में हम पहाड़े याद करते थे ना, जब छोटे थे, जब स्टार्ट करते हैं तो टेबल से याद हम करते हैं, तो जिसके पहाड़े पक्के हैं तो उसकी मैथ बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये जिसके इंशाल्लाह टेबल पक्के होंगे ना, ये भी वही टेबल ही समझ लें, इंशाल्लाह उसकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे अंदाज से कुरान को जल्दी करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो चले जी, ये टेबल हो गया हमारा। अब हल, हम इसके अगली बोल चाल लेते हैं। तो हल यंसुरु, सॉरी ऊपर इशारा करेंगे, इशारा लाजमी ख्याल करना है। हल यंसुरु, तो इशारे से पता चल रहा है कि मुजारे की बात हो रही है, वो मदद, क्या वो मदद करेगा या करता है? जवाब होगा नाम यंसुरु, जी हाँ वो मदद करता है या करेगा। हल यंसुरूना, क्या वो मदद करते हैं या करेंगे? नाम यंसुरूना, जी हाँ वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तो जब ये बात होगी गायब की, तो ये चेंज नहीं होगा, चाहे एक की बात होगी, ज्यादा की बात होगी, तो वो वही जवाब होगा। जब बात होगी आपकी, यानी मुखातिब जिससे हो रहे हैं, उसकी, उसका इशारा अपनी तरफ होगा, मुतकल्लिम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने इशारा देखना है कि एक उंगली से, दो उंगलियों से, एक से या चार से, उसी हिसाब से अपने जवाब देना है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, हल तनसुरु, मेरे साथ इसको दोहराया करें। हल तनसुरु, क्या आप, क्या तू मदद करता है, क्या आप मदद करते हो? नाम अंसुरु, जी हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तनसुरु ना, क्या आप सब मदद करते हो? इशारा देके करेंगे या करते हैं। नाम नंसुरु, जी हाँ हम सब मदद करते हैं या करेंगे। देखें यहाँ पे मैं अगर इशारा नीचे करता तो इसका मतलब होता हल 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 क्या होता इसका? नसरता, क्या आपने मदद की? हल नसरता, उसका जवाब होता नाम नसर तू। जबकि मैंने कहा हल तनसुरु, क्या आप सब मदद, क्या तू मदद करता है? नाम अंसुरु। तो ये थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे हम, जो पिछला पढ़े उसके साथ भी। चले, दो पेयर बना लेते हैं, हैंड रेस करें। जो लोग पहले हैंड रेस किए होते हैं वो उसको लोअर कर दिया करें, नए सिरे से आप किया करें। तो चले, ये ले लेते हैं जी। नए नाम कौन से हैं मेरे सामने? एक सिस्टर यूसरा है, और दूसरा सिस्टर आसिया। सिस्टर यूसरा आप सवाल कर रहे हैं, सिस्टर आसिया आप जवाब दें। बाकी सब लोग काइंडली साथ साथ प्रैक्टिस करनी है जी। हल यंसुरु, नाम यंसुरु हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना हल तंसुरु, नाम अंसुरु हल तंसुरूना। नाम नंसुरु। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। चले अब मैं सवाल कर लेता हूँ, आप में से जवाब कौन देना चाहेगा?
जी, तो ये ऊपर मेरे सामने नाम जो आ रहा है सिस्टर यास्मीन का आ रहा है। सिस्टर यास्मीन, हल यंसुरु, क्या वो मदद करेगा या करता है? नाम यंसुरु, हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना, हल तंसुरु, नाम अंसुरु, हल तंसुरूना, नाम नंसुरु, नाम नंसुरु। हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हो या करोगे? नाम नंसुरु, जी हाँ, सब मदद करते हैं या करेंगे। तो अगर वही फिर मैं करूँ, ये होता उसने मदद की, तो हल यंसुरु नहीं था बल्कि होता हल नासारा, क्या उसने मदद की। ठीक है, इसी तरह क्या तूने मदद की, तो हल नसरता, नाम नसरतू। तो ये आपने माजी को भी साथ लेके चलना है। चले, किसकी मदद की? तो जिसकी मदद की वो ऑब्जेक्ट है। अगर जैद की मदद की जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो उसके आखिर पर दो जबर आएंगी। ठीक है, अगर दो पेश है तो वो कोई काम करने वाला है। ठीक है ना, अगर जैद मदद करने वाला है तो वो फिर आप जहीदुन लगा सकते हैं, लेकिन जैद की मदद की जा रही है तो वो जहीदन। तो अभी हम जहीदुन पे नहीं जा रहे, अभी हम जहीदन पे जा रहे हैं कि जैद की मदद की जा रही है। तो इंशाल्लाह आगे हम इस पे भी जाएंगे कि जईदुन कहाँ पे लगता है। तो हल यंसुरु, क्या वो मदद करता है? यंसुरु है वो मदद करता है, जईदन जईद की, सॉरी, हाँ, करता है या करेगा। तो तर्जुमा भी साथ याद रखेंगे। तो उसका उसी तरह होगा, नाम यंसुरु जईदन, हल यंसुरु जईदन, नाम यंसुरु ना जईदन। तो जईदन उसी तरह रहेगा, सिर्फ दूसरा चेंज होगा, अंसुरु अंसुरु से हो जाएगा, तंसुरु ना नंसुरु से। जी, तो इसको एक दफा कर लेते हैं। सिस्टर उरूज, आप सवाल कर लें, सिस्टर नजर आप जवाब दे दें। सिस्टर मनाल, फिर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। जी सिस्टर, जी। هل ينصر زيدا؟ نعم ينصر زيدا. هل ينصرون زيدا؟ نعم ينصرون زيدا. هل تنصر زيدا؟ نعم أنصر زيدا. هل تنصرون زيدا؟ نعم ننصر زيدا. जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलिए सिस्टर मनाल, आप जवाब दे दें, हल यंसुरु जैदन। बाकी सब लोग करें साथ। نعم ينصر زيدا. हल यंसुरून जैदन, نعم ينصرون زيدا. हल तंसुरु जैदन, نعم أنصر زيدا. हल तंसुरून जैदन। نعم ننصر زيدا. जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर दोबारा देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था, फातहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा। ठीक है, और फातहा का कोड क्या हमने पढ़ा, ये एक बाब है, ये एक बाब है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इसको कहेंगे, ये एक एक बाब है। ठीक है जी, इनको अब बाब कहेंगे। दूसरा बाब नासरा है, फतहा नासरा। और दाराबा हमने पढ़ा था सामिया, उसको आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसका कोड क्या है, फा। नासरा का कोड क्या है, नो। तो ये कोड्स भी याद रखने हैं आपने, आगे QC2 में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो फतहा से यफ्ताहु, मेरे साथ बोले, फतहा से यफ्ताहु, फतहा यफ्ताहु, फतहा यफ्ताहु। और अगला बाब देखेंगे नासरा, नासरा से यनसुरु, नसारा यनसुरु, यनसरु नहीं है, यनसुरु, नसारा यनसुरु, नसारा यनसुरु। इन जो हमने सेट पढ़े थे या बाप पढ़े थे, फतहा से जाअला था। ठीक है, तो जाअला से यजअलु। इसी तरह आगे पढ़ा था हमने, फ़अला, फ़अला से यफ़अलु। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। जैसे नासरा दूसरा बाब था, उससे आगे जो आएंगे उसको भी हम देखेंगे। नासरा से यनसुरु, और जाकरा से यज़कुरु, खलका से यखलुकु। ठीक है, अबदा से यअबुदु। अब हम देखते हैं नासरा यनसुरु से दूसरा, इसी सेट में दूसरा हमने कौन सा फेल पढ़ा था, तो खाला का पढ़ा था। पहले माजी को देखते हैं, खाला का उसने पैदा किया, खाला का उसने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। खाला का, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, ये तो आपको आता है। तो मेरे साथ दोहरा भी लिया करें इसको साथ साथ। ठीक है, एक दफा दोहरा लें आप। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। ठीक है जी, ये तो आप आगे कर सकते हैं। तो नया नाम मेरे सामने जो आ रहा है, अच्छा ब्रदर, ये कोशिश किया करें सब लोग, पार्टिसिपेट किया करें, प्रैक्टिस किया करें। इसमें ना, क्या कहते हैं, शर्माना नहीं चाहिए। गलत हो भी जाता है तो कोई यहाँ पे आपके नंबर भी नहीं लग रहे। तो आप सब लोग इसमें कोशिश किया करें कि प्रैक्टिस करें। तो नया नाम सिस्टर इरमाब लिखा हुआ है, मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ, इरमाब वासिफ है, वासिफ है जी। सिस्टर आप करवा दें एक दफा, बाकी सब लोग एक्शन के साथ करें। يخلق जी आगे चले, यखलुकूना, يخ يخلقون تخلق ت- تخلق أخلق تخلق
تخلقون نخلق नखलुकु, जज़ाकल्लाह। तो यखलुकु वो क्या होगा तर्जुमा उसका? वो माजी का इसका तर्जुमा करें, वो पैदा करता है या करेगा। चले सिस्टर उरूज आप करवा दें जल्दी से बगैर तर्जुमे के यखलुकु। उरूज अपना माइक अनम्यूट करें सिस्टर। सिस्टर उरूसा आप करवा दें। सिस्टर उरूसा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सिस्टर उरूसा खातून। सिस्टर जवेरी आप करवा दें, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यखलुकु यखलुकूना तखलुकु अखलुकु तखलुकूना नखलुकु। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, आपने बहुत जबरदस्त करवा दिया। सिस्टर आप करवा दें यखलुकु, बाकी सब लोग करें साथ साथ। यखलुकु यखलुकूना तखलुकु अखलुकु तखलुकूना नखलुकु। यखलुकु, जज़ाकल्लाह। चले मेरे साथ चले। सिस्टर इरमा आपका फिर हैंड रेज हुआ है, सिस्टर आप करवा सकते हैं तो जल्दी से माइक अपना जो है अनम्यूट कीजिए। सिस्टर इरमा। यखलुकु यखलुकून तखलुकु अखलुकु तखलुकून नखलुकु। जज़ाकल्लाह। चले अब मेरे साथ सब लोग दोहराएं, यखलुकु यखलुकूना 3 दफा। यखलुकु यखलुकूना, माइक ओपन कर लें। यखलुकु यखलुकूना। यखलुकु यखलुकुना यखलुकु यखलुकुना यखलुकून यखलुकु यखलुकुना यखलुकु चलिए यखलुकुना अब यखलुकु रुके, स्टॉप। यखलुकु अब यखलुकून तखलुकु अखलुकु 3 दफा। तखलुकु अखलुकु। तखलुकु अखलुकु चले जी अब तीसरा स्टेप, तखलुकूना नखलुकु। तखलुकूना नखलुकु तखलुकूना नखलुकु। एक्सीलेंट। तो ये बार बार इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। माइक्स अपने म्यूट रखें। अब जितना ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। तो हल यखलुकु, क्या वो उसने वो पैदा करता है या करेगा। खलका पैदा किया, यखलुकु पैदा करता है या करेगा, उसी तरह होगा ये, इसमें चेंज नहीं होगी। तो कौन करवाएगा जी? चले सिस्टर यूसरा और सिस्टर आफिया। सिस्टर यूसरा बल्कि सिस्टर तौहीद, आपका नाम नहीं आ रहा है। सिस्टर तौहीद आप सवाल कर लें, सिस्टर यूसरा आप जवाब देंगी। हल यखलुकु ला यखलुकु हल यखलुकूना ला यखलुकूना हल तखलुकु ला अखलुकु हल तखलुकूना ला नखलुकु। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले ब्रदर निजाम आप करवा दें, हल यखलुकु ला यखलुकु ला यखलुकु, हल यखलुकूना ला यखलुकून हल तखलुकु ला अखलुकु हल तखलुकूना। ला नखलुकु। अच्छा, मैं आपसे, इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमने कहा हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है या करेगा? जवाब हुआ ला यखलुकु, नहीं वो पैदा नहीं करता या नहीं करेगा। तो यहाँ पे ला लगा है, इससे पहले हम माँ लगाते हैं, तो ये क्यों लगा? क्योंकि फेल मुजारे में ला लगता है, फेल माजी में मा ठीक है लगता है। सिस्टर, आपका जवाब माशाल्लाह ठीक है, लेकिन आपने जल्दी की है, तो जिसे पूछा जा रहा है पहले उसको बताने दिया करें, कोशिश किया करें। जी ब्रदर निजाम। जी उन्होंने जवाब दे दिया कि जी फेल माजी में जो है मा लगता है, मुजारे में ला लगता है। तो ये भाइयों को जरा जो है ना स्पीड बढ़ानी चाहिए, बहनें जी सबकत जी ले जी जाती जी हैं। ठीक है जी। तो सर वैसे हमने भी पढ़ा था ना। लेडीज, सर लेडीज फर्स्ट है ना। चले बहुत अच्छी बात है जी, लेडीज जी हमारी जी माशाल्लाह एक्टिव भी। चले ये हमने पढ़ा था ना, हल खालका, क्या उसने पैदा किया? तो इसका जवाब दें निजाम भाई, हल खालका, क्या उसने पैदा किया? नहीं हल के साथ जवाब खाला दें का उसका। ना अम नहीं खाला के का साथ, नहीं नहीं, अल्लाह क्या वो पैदा, मा खलका माँ खाला का माँ खालका, माँ माँ खालका, खाला वामिक साहब ने बहुत अच्छा पिक किया इसको जल्दी। माँ खालका, नहीं उसने माँ पैदा किया। खाला तो हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है? ला यखलुकु। जवाब ला यखलुकु, वो पैदा नहीं करता। नाम तो दोनों में आ सकता है, लेकिन ये माँ और ला में डिफरेंट करना है। तो अक्सर जी सर। माजी में माँ आएगा जवाब के लिए, नहीं के लिए, और अक्सर जो है वो मुजारे में ला आएगा। बस ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत अच्छा करवा जी दिया जी माशाल्लाह आपने। तो शैउन, कोई शय पैदा की जा रही है तो शैअन होगा। हल यखलुकु शैअन, क्या वो कोई शय पैदा करता है या करेगा? ला यखलुकु शैअन, वो कोई शय पैदा नहीं करता। तो ये सिंपल है, सिर्फ एक दफा कर लेते हैं ताकि हम इसको जल्दी क्लोज कर लें।
تو اس کو کون کروانا چاہے گا؟ کوئی اور نیا نام آ سکتا ہے، بالکل نیا نام جس نے پہلے کروایا ہی نہ ہو، آج کوشش کریں، شاباش، خوشی ہوگی مجھے کہ کوئی نیا نام آئے گا۔ سسٹر نوشین آپ کروائیں، حل یخلقون شیئن، اچھا حل یخلقو شیئن، جواب لا يخلق شيئا حل یخلقون شیئن، لا يخلقون شيئا حل تخلقو شیئن، لا أخلق شيئا حل تخلقون شیئن۔ لا نخلق شيئا ایکسیلنٹ، ویری گڈ، جزاک اللہ۔ تو امید ہے آپ نے اشارے بھی کیے ہوئیں گے ساتھ ساتھ، سب لوگ اشارے لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، میں یخلقو، کیونکہ پیدا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو ہم کہیں گے میں یخلقو، کون پیدا کرتا ہے یا کرے گا؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون، یخلقو پیدا کرتا ہے یا کرے گا، میں یخلقو کون پیدا کرتا ہے یا کرے گا، تو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ یخلقو، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، پیدا کرنے کے والے کی بات رہی، یخلقو ہوتا ہو سکتا تھا نا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ یخلقو، تو اللہ کے اوپر پیش آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم نے پڑھا تھا جو آبجیکٹ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے، جیسے زیدن ہم کہتے تھے تو وہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ شیئن، شیئن نہیں ہے، کیونکہ شیئن کوئی چیز پیدا کی جا رہی ہے، آبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اللہ آ رہا ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، تو اس میں پیش آ گئی، کیوں کہ وہ پیدا کرنے والا کام کرنے والا ہے، تو اس کے اوپر پیش آ گئی، تو اللہ یخلقو، اللہ پیدا کرتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا، تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے وہ پیدا کرتا ہے، بلکہ اللہ آ گیا تو ہم اللہ پیدا کرتا ہے، اگر کوئی ساتھ اسم نہ لگا ہوا ہو پھر ہم کہتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چھپا ہوتا ہے، تو میں یخلقو، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ یخلقو، اللہ پیدا کرتا ہے۔ چلیں ہوم ورک کر لیتے ہیں جی جلدی سے، تو ہم نے پڑھا تھا زاکارہ، میرے ساتھ دوہرائیں جہاں بیٹھے آپ سب لوگ، زاکارہ اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا، زاکارہ، زاکارو، زکرتا، زکرتو، زکرتم، زکرنا، یہ تھا ماضی، اس نے ذکر کیا، اب ہے وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، تو اشارہ اوپر جائے گا، یذکرو، یذکرونا، تذکرو، تذکرو، تذکرونا، یذکرو، ترجمہ آپ کو آتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح آگے چلاتے جائیں گے، تو چلیں جی کون کروانا چاہے گا؟ جی کوئی نیا نام اور آنا چاہیے؟ چلے میں اینڈ سے پک کرتا ہوں، میرے پاس آخر پہ سسٹر آسیہ کا نام آ رہا ہے، جی سسٹر آسیہ جلدی سے، یذکرو، یذکرو یذکرونا تذکرو تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو۔ جزاک اللہ سسٹر۔ چلیں سسٹر نوشین آپ کروا دیں ایک دفعہ، مائک انمیوٹ کیجیے سسٹر نوشین۔ اچھا چلیں سسٹر عروسہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے کوئکلی۔ سر میں سسٹر کروا نظر دوں؟ بلال آپ کریں، چلیں آپ کروا دیں سسٹر نوشین۔ یسکرو یسکرو یسکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو۔ جزاک اللہ سسٹر۔ چلیں ایک اور لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، تو سسٹر نظر آپ کا مائک انمیوٹ ہوا تھا، جلدی سے کروائیے، یذکرو، یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو۔ بس کرو، سب نے کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، جتنی زیادہ بار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی۔ ہم نے پڑھا تھا عبادہ، اسی پیٹرن پہ، عبادہ اس نے عبادت کی، عبد عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا میرے ساتھ دہرائیں، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ چلیں جی یہ سسٹر کو مائک انمیوٹ، چلے کوئی بات نہیں سسٹر عروسہ آپ سنتی رہے، آپ پریکٹس کرتی رہے اگر آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا جی، تو ایک دفعہ اس کی ماضی کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں، سسٹر منال آپ کروا دیں، ماضی کی پریکٹس کروائیں، آپ بتا، باقی أبدا سب لوگ کریں۔ أبدو أبدا أبدو أبدتا أبدتو أبدتم أبدنا۔ ایکسیلنٹ، یہ بار بار پریکٹس کریں، آپ کے زبان پہ لفظ چڑھ جائیں۔ چلیں سسٹر آپ آگے بھی کروا دیں، یعبدو وہ يا عبادت کرتا ہے یا يعبد کرے گا، يعبدوا يعبدون تعبدوا أعبدوا تعبدون نعبدو۔ جزاک اللہ سسٹر، ایکسیلنٹ۔ تو آگے ہم لے لیتے ہیں، یہ کیا نام ہے، اداویہ، اداویہ واصف، جی سسٹر اداویہ لکھا ہوا ہے، میں اگر نام صحیح نہیں پڑھا تو اپنا نام بتا دیجیے، سسٹر اداویہ واصف، جی مائک آپ کا کھلا ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی، ادا جی یعبدو یعبدون تعبدو
अबदू तअबदूना नअबदू। एक्सीलेंट बेटा। कितनी उम्र है आपकी, कितनी एज है? 8 8 साल। माश जी, 8 साल। 8 साल। जजाकल्ला, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। अपना माइक अनम्यूट, अब म्यूट कर दिए। चले जी, तो एकदम मेरे साथ मिलके करें सब लोग। याबुदु याबुदूना, याबुदु याबुदूना, याबुदु याबुदूना, तअबुदु अअबुदु, तअबुदु अअबुदु, तअबुदु अअबुदु, तअबुदूना नअबुदु, तअबुदूना नअबुदु, तअबुदूना नअबुदु। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ये आपका होमवर्क था, तो उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि टेबल्स को बार बार रिपीट करें, इंशाल्लाह आपके लिए ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा। तो आज का नुक्ता तालीम छठा होमवर्क हम जो पढ़ते हैं कि अपने साथी के साथ कुरान की बातें कीजिए। तो हम हर रोज जो है हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर और बिजनेस पर कितनी बातें करते हैं हम लोग। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है ये कुरान की बातें करें? तो अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए, ये आप जो कोर्स कर रहे हैं जरा इसको भी फैलाएं दूसरों तक, क्योंकि नेक्स्ट जब हमारा कोर्स शुरू हो तो और भी लोग हों, आप खुद भी पढ़ा रहे हो, इस क्लास में हो, हमारी क्लास में हो, तो हम सब लोग मिलकर काम करें। अपने दोस्तों से ये बातें कीजिए, ये टेबल सुनाइए, ये आयत को लेके एक एक आयत को एक रोजाना 3 अल्फाज एक आयत पर बात करें तो कुछ ज्यादा तो नहीं है। इतनी बातें करते हैं तो ये हम थोड़ा सा भी कर सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह जिंदगी में लेके आएंगे। और जो हम हदीस मुबारक पढ़ते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए इसको। यानी सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि हमने इसको सिखाना भी है। तो ये प्रैक्टिस एक तरह से हमें एक टीचर बनाती है, और सीखने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो सीखें वो दूसरों को सिखाएं। आप सिखाना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह आप खुद सीखना ज्यादा शुरू कर देंगे। ये एक कुदरती चीज है। आप इस पे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसका अजर भी देगा, और हमारा बेहतरीन ग्रुपों में शुमार होगा इंशाल्लाह, जैसा कि हदीस शरीफ में है। तो इस हदीस शरीफ के उससे हम इंशाल्लाह इसको अमल करेंगे, इसको लेते हुए। और याद रखिए, आपने आज जो है 13 खत्म होने पे 156 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कि कुरान मजीद में 32,111 बार है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी जल्दी से हम ये इतने अल्फाज सीख रहे हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करें, याद भी रखें इसको अपनी, और साथ होमवर्क याद रखने हैं, और अपना इंतखाब नहीं भूलना, और दो दुआएं ये भी अपनी लाजमी याद रखनी है। पॉकेट बुक को लाजमी कंसल्ट करते रहें। आपने जो सीखा है दूसरों को लाजमी सिखाना है, टीचर बनना है आपने। और इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, जो लोग चाहेंगे, और मुझे उम्मीद है आपकी क्लास से भी काफी लोग टीचर बनेंगे। तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और फलस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों, बच्चों के लिए दुआ कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और हम सब पे रहम फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी नाफरमानियों को माफ फरमा दे, तो हमसे राजी हो जा। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।